किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड दा छेवां भाग। सतगुर मेरा मार जी वाल है। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर मेरा मार जी वाल है। महावाक नूं वरत के भिंडरां वालियां महापुरखां ने अपनी पुस्तक गुरमत रहत मर्यादा विच ये लिखिया होया है कि दशमेश जी ने 5 प्यारियां दे सीस कट के गुरु ग्रंथ साहिब जी की भेटा कर दिते सन अते फिर लोथां ते अमृत दे छटे मार के उन्हां विच सुवास पाए सन। पता नहीं किस वजह कारण भिंडरां वालियां महापुरखां दे ध्यान विच सतगुरां दा ये बचन नहीं आया। हर अमृत रस पाया मूआ जीवाया फिर बहुड़ मरण न होई। पन्ना 447। नहीं तो उन्हां इस महावाक नूं भी जरूर वरत लेना सी। असां अजे हुणे सतगुरां दे इस सिद्धांत की विचार कीती है कि गुरदेव जी ने कदे भी वाहिगुरू दे भाणे तो बाहर कदम नहीं सी रखिया अते उन्हां दा अपना बचन है कि प्रभु तो बिना दूजा होर कोई ना किसी नूं मार सकदा है ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਇਹੀ ਹੋਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 9 ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ कि गुरबाणी का कोई भी सिद्धांत अटल नहीं अजिही विचार मन विच आउण देनी मनमुखताई है। मार जीवालना अथवा जीवित मरना गुरमत का एक अडरा अते बड़ा विशाल सिद्धांत है। सतगुरां ने इस अटल सिद्धांत नूं चंगी तरह समझण लई भी आओ हाजरा हजूर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा विच हाज़र होईए अते सावधानी अते एकाग्रता नाल उन्हां दे बचन विचारीए। पहलां फिर याद कर लईए कि सतगुरां ने किस मनुख नूं जिउंदा कहा है अते किस नूं मुर्दा मन्निया है। सूते को जागत कहे जागत को सूता जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता। पन्ना 229। अर्थ माया दे मोह विच सुते माया ठगण लई कई हुशियारियां करन वाले नूं जगत आखदा है कि ये जागदा है सुचेत है। पर जिहड़ा मनुख परमात्मा की याद विच जागदा है सुचेत है उस नूं जगत सुता पिया समझदा है। प्रभु की भगती की बरकत नाल जिउंदे आत्मक जीवन वाले मनुख नूं जगत आखदा है कि ये साडे भाअ दा मर चुका है। लोकां दे कहे ना झूठ बोले ना ठगियां मारन विच भाईवाल बने ना झूठियां गवाहियां देवे ना धड़ेबंदी विच आवे। लोकां ने आपे उस नूं मुर्दा ही समझना होया। पर आत्मक मौते मर चुके मनुख नूं वेख के कोई अफसोस नहीं करता। माया दे मोह कारण आत्मक मौते मरिया सतगुरां ने मुर्दा मन्निया है अते प्रभु नूं अंग संग समझदा होया विकारां तो बचिया होया मनुख गुरदेव जी लई जिउंदा है। हों पूछो अपना सतगुर दाता किन बिद दुतर तरिए राम। सतगुर भाए चलो जीवतियां इम मरीए राम। जीवतियां मरीए भौजल तरीए गुरमुख नाम समावै। पूरा पुरख पाया वड भागी सच नाम लिव लावै। मत प्रगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई। नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति जोत मिलाई। पन्ना 775। अर्थ जदों मैं नाम की दात देण वाले अपने गुरु नूं पुछदा हाँ कि ये दुतर संसार समुंदर किस तरीके नाल लंघिया जा सकता है तां अगों उत्तर मिलदा है कि गुरु की रजा विच जीवन तोड़ तुरदे रहो। इस तरह दुनिया की किरतकार करदियां ही विकारां वल्लों बचे रहीदा है। गुरु की रजा विच तुरिया विकारां वल्लों मौत हो जाती है अते संसार समुंदर तो पार लंघ जाईदा है। क्योंकि जिहड़ा मनुख गुरु के सन्मुख रहिंदा है वो परमात्मा के नाम विच लीन रहिंदा है। उस नूं वड्डी किस्मत नाल सारे गुणां नाल भरपूर प्रभु मिल पैंदा है। सदा थिर हर नाम विच वो सुरत जोड़ी रखदा है।
ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਜੋ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਦੁਤਰ ਸੋ ਤਰੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਉ ਕਹੋ ਸੋਏ ਹਾਂ, ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸਿਆ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਪੰਨਾ 410। ਅਰਥ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਅਛੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਇਉਂ ਦੁਤਰ ਤਰੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੀਐ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 741। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਰਹਾਓ। ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਮੁਏ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ, ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਪੰਨਾ 601। ਅਰਥ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਪੰਨਾ 139। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅਰਥ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਿਖਾ ਲਈਏ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਨ ਵਰਤੀਏ। ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੀਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਪਰਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ। ਜੇ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹਟਾ ਕੇ
ਜੀਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਆਗੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਠੀਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਚਾਵੈ, ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੈ। ਪੰਨਾ 477। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਰਬਾਬੀ ਹੈ, ਬਲਦ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਟਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਤ ਪਛੇਰੀ ਮਾਈ। ਪੰਨਾ 481। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ। ਪੰਨਾ 898। ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ। ਪੰਨਾ 900। ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੂਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਰ। ਪੰਨਾ 718। ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਖਜੂਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੰਜੇ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਅਭੁੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਨਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਰਥਹੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 5 ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੰਬਰ 1, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਖਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਆਚਰਣਹੀਣ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 3, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਤਿਆਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਾਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਨ ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਡੋਲ ਖਲੋਣ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 5, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ ਹੈ। ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਨਾਲ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਗਵਾਚ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਮਰਾ ਬਹਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਭਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਪੰਨਾ 1374। ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਰਥ, ਹੇ ਕਬੀਰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਗੂੰਗਾ, ਕਮਲਾ, ਬੋਲਾ ਤੇ ਲੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਓ ਹੁਣ ਅਡਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ ਮਹਾਂਵਾਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੇਖੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 52 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਪੰਨਾ 1142। ਅਰਥ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦ ਇਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਲੋਥ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ 5 ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਮੰਨੇ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਦਲੀਲ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 4 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਦੁੱਤੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪੰਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਡਰੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਗ੍ਰਸੇ ਸੰਤ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਰਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੀ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਫੇਫੇ ਮਿੱਠੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਦੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜੀਵੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀਂ, ਪੰਨਾ 655। ਇਹ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਪੰਨਾ 1412। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜੀਵੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਪੰਨਾ 1102। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਚੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਵਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੂਰ ਮੁਕਤਾ ਸੱਸੀ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਲਪਾਏ, ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬਸੰਤਰ ਅਲਿਪਤ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾਏ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਖੁੱਲਿਆ ਤਿਸ ਲਹਿਆ ਪੜਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੈ ਮੰਨਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਔਖਦ ਨਾਮ ਦੀਨਾ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨਾ ਪਾਏ। ਰੇ ਨਰ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਰ ਪਰਾਏ, ਧਿਆਏ ਹਰਿ ਜਿਉ ਹੋਏ ਮਿਰਤਕ, ਤਿਆਗ ਦੂਜਾ ਪਾਓ, ਪੰਨਾ 1001। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇਉਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਲ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਉਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਦਾਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ। 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਿਆ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋ ਤਰੀਏ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈਏ ਸਭ ਰੇਣਾ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਇਉਂ ਮਰੀਏ, ਪੰਨਾ 750। ਅਰਥ, 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰਮੋਹ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰ ਮਰਨ ਸਵਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਉਰ ਧਾਰੈ ਰਹਾ, ਪੰਨਾ 1174। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾ, ਕਾਇਆ ਸਾਧੈ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਨ ਕਭੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਬਸੈ ਮਨੇ ਆਏ, ਪੰਨਾ 33। ਅਰਥ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਦੇਣੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਚੇਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਲੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮਾਰਨ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਝੂਠਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਐ, ਸੱਚ ਨਾ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਧੰਦੇ ਧਾਈਐ, ਕਾਲ ਬੁਰਾ ਖਹਿ ਕਾਲ ਸਿਰ ਦੁਨਿਆਈਐ, ਹੁਕਮੀ ਸਿਰ ਜੰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਦਾਈਐ, ਆਪੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵਸਾਈਐ, ਮੋਹਤ ਨ ਚੱਸਾ ਵਿਲੰਮ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਪੰਨਾ 147। ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੈੜਾ ਕਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਜਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਤਰਸ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਣਨਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨਾ, ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣਾ, ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਹੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾ, ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਗਿਆ ਭਰਮ ਰਹਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਪੰਨਾ 327। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 6ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।